Namaste. In this lecture, we are going to solve Iredell's book problem number 1.2 and 1.3. So first of all, read the problem very carefully and then we'll try to solve this. A point, this is 1.2 now. A point travels half the distance with velocity v0. Okay. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of the motion. Okay. So let us read and let us try to draw the diagram of this particular question. A point travels half the distance with velocity v0. Okay. So let us assume that the total distance traveled by the point is, let's say, d, and then half of the distance will be d by 2 and the remaining half of the distance will be d by 2. So in the question it is given that this point has traveled with velocity v0 for half of the distance, and then what they have said is for the remaining time, which means they are considering this particular time as a different time and this particular time as a different time, completely different time. They have to be treated completely differently. Okay. So let us try to understand what exactly is in second sentence what they have given. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Let us say this is velocity v1 and this is v2. Okay. So for half of the time it is traveling with v1 and for remaining time it is traveling with v2. So if let's say v1 is greater than v2, then so असं समजा की फॉर एक्झाम्पल 0 ते 30 सेकंदापर्यंत हा इथे ट्रॅव्हल केलेला आहे 0 ते 30. तर 15 सेकंदामध्ये हा v1 न चाललेला आहे आणि 15 सेकंदात हा v2 न चाललेला आहे. ओके. सो इफ v1 is greater than v2, it will travel some more distance. Okay. And here t by 2. So let's say this time is t by 2 and this time is, let's say, t by 2. Okay. All right. So आपल्याला माहिती आहे की average velocity is equal to total displacement upon total time. We know that the total displacement is going to be d only and total time. आता या सगळ्या टाइमची ॲडिशन करायची, which means this question is basically has hidden a time into this particular drafting. ह्या क्वेश्चनची जी ड्राफ्टिंग केलेली त्याच्यामध्ये त्याने टाइमला लपवलं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे आपण, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तर टोटल डिस्प्लेसमेंट लिहिली मी टी आणि टोटल टाइम जर लिहायचं असेल सो t1 इज इक्वल टू, या केसमध्ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवाइडेड बाय व्हेलॉसिटी. तर डिस्टन्स दॅट इज d by 2 डिवाइडेड बाय व्हेलॉसिटी दॅट वुड बी इक्वल टू t by 2 v0. त्याच्यामुळे पहिला टाइम तिथं मी लिहून टाकतो d by 2 v0. आता हा टाइम काढायचा आहे आपल्याला. बाळून लक्ष द्या, हा जो टी लिहिलेला आहे ना मी कॅपिटल टी, हा इथपासून ते इथपर्यंतचाच टाइम आहे. कारण क्वेश्चनमध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टन्स वॉज कवर्ड विथ v1 फॉर हाफ द टाइम अँड विथ v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम. हाफ द टाइम हा झाला v1 आणि रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम हा झाला v2. समजा स्लोली चालला असेल तर कमी डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल, फास्ट चालला असेल तर जास्त डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल. सिम्पल लॉजिक. ओके. आता हे जे डिस्टन्स आहे उरलेला डिस्टन्स पण हे d by 2 डिस्टन्स आहे ना, हे उरलेला डिस्टन्स कोणतं आहे d by 2. That's why this d by 2 has to be equal to velocity माहिती आहे, टाइम माहिती आहे, velocity माहिती आहे, टाइम माहिती आहे. सो velocity into time is distance. त्याच्यामुळे ह्या दोघांची जर ॲडिशन केली v1 t by 2 प्लस v2 t by 2 तर आपल्याला हे डिस्टन्स भेटून जाईल. हा 2 कट झाला, टीला आपण कॉमन घेऊ शकतो. सो t इज इक्वल टू d डिवायडेड बाय v1 प्लस v2. हा प्रॉब्लेम इथं सॉल्व्ह झाला. d डिवायडेड बाय हा उरलेला टाइम v1 प्लस v2. बाळांनो पुन्हा एकदा लक्ष द्या, हा टाइम वेगळा आहे आणि हा टाइम वेगळा आहे. त्याच्यामुळे कुठला पण प्रॉब्लेम आपल्याला फिजिक्समध्ये आला तर पहिल्यांदा त्याला वाचलं पाहिजे व्यवस्थित. आणि ते मनातल्या मनात कसं वाचायचं हे मी सांगतो. मनातल्या मनात असं एक्झाममध्ये आता मी थोडंसं शब्दांवरती जोर देऊन बोलतोय, पण तुम्ही मनातल्या मनात कसं वाचणार. अ पॉइंट ट्रॅव्हल्स हाफ द डिस्टन्स विथ व्हेलॉसिटी v0. डायग्राम बनणं मनात चालू व्हायला पाहिजे. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टन्स वॉज कवर्ड विथ v1 फॉर हाफ द टाइम अँड विथ v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम. ज्यावेळेस आपण असं स्ट्रेस देऊन वाचन ना त्यावेळेस हे करेक्ट डायग्राम आपल्या बनतील. ठीक आहे. आणि याला फक्त आता मॅथमॅटिकली आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. म्हणजे 1 डिवायडेड बाय 2 v0 प्लस 1 डिवायडेड बाय v1 प्लस v2 क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं आहे याला. सो v1 प्लस v2 प्लस 2 v0 डिवायडेड बाय 2 v0 v1 प्लस v2 आणि याचा रेसिप्रोकल जर घेतला तर हे रेसिप्रोकल म्हणजे हे p बाय म्हणजे a बाय p बाय c बाय d आहे. तर हे 1 बाय 1 आहे म्हणजे याला लिहिलं मी 1 बाय 1 आणि आता उलट होईल म्हणजे काय होईल 2 v0 v1 प्लस v2 डिवायडेड बाय 2 v0 प्लस v1 प्लस v2. दिस इज 1 बाय 1 ला कॅन्सल करून टाकू आपण आणि दिस इज अवर ॲव्हरेज. आणि लक्ष द्या बाळांनो, इरोडोचं जे बुक आहे ना त्याच्यामध्ये त्यांनी असा हा सिम्बॉल वापरलेला आहे, कोनांचा सिम्बॉल वापरलेला आहे. तर
त्याला आपण बेसिकली कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचं जर ॲव्हरेज व्हॅल्यू काढायची असेल तर ती ॲव्हरेज व्हॅल्यू आपण ही अशी काढतो. ठीक आहे, म्हणजे असं लिहितो आपण त्याला, अशी काढतो नाही. एरिया अंडर कर्व तर ठीक आहे, आपण पुढं AC करंटमध्ये वगैरे भरपूर वेळेस ह्या गोष्टी येणार आहेत, त्याची काही काळजी करू नका तुम्ही. तर आता हे ॲव्हरेज व्हॅल्यू असते. ठीक आहे, दिस इज 1.2. ऑलरेडी ट्राय टू सॉल्व 1.3. मला फक्त एकदा रेकॉर्ड होते का पाहू दे. होतोय, फाईन. सो 1.3 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, अत्यंत सुंदर प्रॉब्लेम आहे हा. पण अ कार स्टार्ट्स मुव्हिंग रेक्टिलिनियरली, तर सांगितलेलं आहे. बाळांनो लक्ष द्यायच्यामध्ये कुठंच बोललेलं नव्हतं बरं का, की स्ट्रेट लाईनमध्ये चाललंय वगैरे वगैरे. आपण असूम केलेलं आहे की स्ट्रेट लाईनमध्ये चाललंय, कारण तुम्ही जर बघितलं पॉईंट ट्रॅव्हल्स हाफ द डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट या केसमध्ये इफ अ पार्टिकल इज ट्रॅव्हलिंग इन अ स्ट्रेट लाईन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, देन वी कॅन अश्यूम दॅट द मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टन्स इन दॅट केस. पण इथं डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट आपण इंटरचेंजेबली हे शब्द वापरले, तसं वापरायला नाही पाहिजे ॲक्च्युली. कन्सेप्ट काय सांगतो आपल्याला की स्केलर आणि व्हेक्टर क्वांटिटीज कॅनॉट बी कम्पेअर्ड. सो द मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॅन बी इक्वल टू डिस्टन्स वेन द पार्टिकल इज ट्रॅव्हलिंग इन स्ट्रेट लाईन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. तो प्रकार घडलेला आहे इथे. ठीक आहे, याच्यामध्ये आणखीन आपण इलॅबरेट करू शकतो याला, पण इथं आपण थांबूयात. ओके, लक्ष द्या याच्यामध्ये की कसा पण जरी प्रॉब्लेम असे तोडून तोडून जर टाइम लपवला, डिस्टन्स लपवला, असं काय झालं तर हे लिहायचं पहिल्यांदा जे आपल्याला माहिती आहे. कारण पहिल्यांदा आपण हा फॉर्म्युला लिहिला तरच आपल्याला कळणार की कुठल्या दिशेने कॅल्क्युलेशन पळवायचे. ठीक आहे, ओके. 1.3 मला पहिल्यांदा हे इरेज करू देत. नाव इन प्रॉब्लेम 1.3 त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे तुम्ही पहा, पूर्ण बोर्ड अवेलेबल राहील आपल्याला लिहिण्यासाठी. 1.3 A car starts moving rectilinearly first with acceleration w is equal to 5 meter per second square. The initial velocity is equal to 0, then uniformly and finally decelerating at the same rate w comes to a stop. The total time of the motion tau is equal to 25 seconds. The average velocity during that time is equal to 72 km per hour. How long does the car has moved uniformly? This is the problem. सुंदर प्रॉब्लेम आहे हा. पण तर जसा जसा डेटा आपल्याला पहिल्यांदा जो डेटा दिलाय ना तो आपण प्रॉपरली सिस्टमॅटिकली व्यवस्थित लिहून घेऊया. A car starts moving rectilinearly first with acceleration w is equal to 5 meter per second square. Initial velocity u is equal to 0. Then uniformly. आता हे ऍक्सेलरेशन किती वेळासाठी चालू आहे तेच माहित नाही आपल्याला या प्रॉब्लेममध्ये. तीच तर खरी गंमत आहे. ठीक आहे, तर इनिशियल व्हेलॉसिटी 0, ऍक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. कितीतरी वेळासाठी चालू असेल त्याच्यानंतर ह्या ऍक्सेलरेशनमुळे त्या कारला जी व्हेलॉसिटी प्राप्त झालेली असेल, द व्हेलॉसिटी अचीव्ड बाय द कार बिकॉज ऑफ दिस ऍक्सेलरेशन फॉर वॉट एव्हर टाइम दॅट ऍक्सेलरेशन इज ऍक्टिव्ह, the car is continuing with that particular velocity for some duration of time and that time we have to find out. Okay, so याच्यानंतर velocity is equal to constant. एवढं कळतंय की ही v is equal to u plus at जर वापरलं, इनिशियल व्हॅल्यू 0 आहे 5 आणि तो जो टाइम आहे ना त्याला टाइमला आपण 30 म्हणू. v is equal to 5t. ठीक आहे, ओके. या प्रॉब्लेमचे ना ॲक्च्युली 2 ॲप्रोचेस सॉल्व्ह करण्याचे, कमीत कमी 2 ॲप्रोचेस. या 2 ॲप्रोचेसनं तरी आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. आता आपल्याला कोणता ॲप्रोच एक्झाममध्ये क्लिक होईल माहीत नाही, त्याच्यामुळं जे माहिती ते आपण व्यवस्थित लिहू द्या जेणेकरून प्रॉब्लेम हळूहळू समजायला लागेल आणि सोल्युशन दिसायला लागेल. ठीक आहे, ओके. त्याच्यानंतर काय झालेलं आहे, अँड फायनली डिसेलरेटिंग ॲट द सेम रेट. त्याच्यानंतर डब्ल्यू हे झालं -5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि त्याच्यानंतर फायनली पण त्याची व्हॅलॉसिटी 0 झाली. म्हणजे कारची इनिशियल व्हॅलॉसिटी पण 0, फायनल व्हॅलॉसिटी पण 0. ॲक्सेलरेशन दोन्ही केसमध्ये सेम आहे, फक्त एका ठिकाणी ॲक्सेलरेट केलं, दुसऱ्या ठिकाणी रिटार्ड केलं, त्यामुळे मायनस साईन आलेलं आहे आणि काही वेळासाठी हा कॉन्स्टंट व्हॅलॉसिटीने चाललेला आहे. ओके, आता ही जी व्हॅलॉसिटी आहे ना ह्याच व्हॅलॉसिटीनं हा कार्यकर्ता इथं चाललेला आहे, म्हणजे जो गाडीवरनं चाललेला आहे कारमध्ये. ठीक आहे, ऑल राईट. आता कसं सॉल्व्ह करायचं याला आपल्याला विचारलेलं आहे काय तरी, हाऊ लॉंग डज द कार हॅज मूव्ड युनिफॉर्मली. बाळा लक्ष द्या की इथून जर चालू केलं असेल त्याने आणि इथपर्यंत गेला असेल तर हा 25 सेकंदासाठी चाललेला आहे आणि याचा ॲव्हरेज व्हॅलॉसिटी जी दिलेली आहे आपल्याला, ती व्हॅलॉसिटी दिलेली ॲव्हरेज व्हॅलॉसिटी दिलेली 72 किलोमीटर पर आवर, म्हणजे 5/18 दॅट वुड बी मीटर पर सेकंड. 1872, 5 4 20, 5 20. ठीक आहे, मीटर पर सेकंड. आता हे जे आलं 20 मीटर पर सेकंड आणि 25 सेकंदांसाठी चाललेले असेल 20 मीटर पर सेकंड, हा त्याचा ॲव्हरेज व्हॅलॉसिटी आलेली. दिस इज ॲव्हरेज व्हॅलॉसिटी. मल्टिप्लाइड बाय जर टाइम केलं तर हे पूर्ण डिस्टन्स आपल्याला भेटून जाईल. सो डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हॅलॉसिटी इंटू टाइम, दॅट इज 25. सॉरी, व्हॅलॉसिटी तर 20 आपली, 20 इंटू 25, 25 50. सो 500 मीटर इतकं डिस्टन्स चाललेलं आहे. ठीक आहे, तर आपण असं समजूया टी टाईमपर्यंत चालू होतं ना ॲक्सेलरेशन. हा, सो दिस इज टाइम, लेट से टी. इथे ॲक्सेलरेशन होतं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इनिशियल व्हॅलॉसिटी होती 0, फायनल व्हॅलॉसिटी होती 0 आणि इथपर्यंत तो आला असेल समजा, कितीतरी वेळ चालला असेल हा. ठीक आहे, आणि परत रिटार्ड केला. आता बघा की समजा
हा जर टी असेल आणि याला जर आपण टी डॅश बोललं तर आपल्याला माहित नाही हे टाइम कोणतं तर आपण असं करूया टी डॅश आहे, ठीक आहे. तर त्याने पहिल्यांदा ॲक्सिलरेट केलं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअरने, त्याची काहीतरी व्हॅलॉसिटी झाली, ती व्हॅलॉसिटी झाली 5t, म्हणजे व्हॅलॉसिटी चेंज झाली 0 to 5t 5च्या रेटनं, ठीक आहे. आता ह्याच रेटनं व्हॅलॉसिटी कमी करायची, किती करायची, फायनली कम्स टू अ रेस्ट म्हटल्यानं, त्याच्यामुळे फायनली पण पार्टिकल हा इथं झिरोलाच आलेला आहे ना, त्याच्यामुळे 5tची व्हॅलॉसिटी परत 0 झाली सेम रेटनं, तो वेळ पण तेवढाच लागणार नाही. त्याच्यामुळे ह्या इंटरवलला, आता हा इंटरवल शब्द वापरतोय मी, या इंटरवलला जर टी म्हटलं तर हा पण इंटरवल टीच पाहिजे ना रे, याच्या लक्षामध्ये. म्हणजे टी वेळामध्ये 0चं 5t होते व्हॅलॉसिटी, तर तेवढ्याच वेळामध्ये 5tची 0 होईल, कारण ऍक्सेलरेशनचा आणि डिसेलरेशनचा रेट सेम आहे. ओके फाईन. त्याच्यामुळे हा टोटल टाइम जर 25 सेकंद असेल तर हा उरलेला टाइम किती असेल, 25 - 2t. हा टी जाणार, हा टी जाणार आणि हा उरलेला टाइम येणार. त्याच्यामुळे आपला आन्सर जे आहे ते टी काढावं लागणार आहे, पण आन्सर आपला ॲक्च्युली 25 - 2t आहे. येते लक्षामध्ये. ओके. आता पहा, हे सगळे डिस्प्लेसमेंट्स आपण काढून घेऊया, ठीक आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू 20, दॅट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तर हा टोटल टाइम तर 25 सेकंद आहे, वरची सगळी डिस्प्लेसमेंट लिहून टाकू आपण. आता डिस्प्लेसमेंटमध्ये काय लिहिणार मी, सगळ्यात पहिल्यांदा u तर 0 आहे, सो हाफ ऑफ ॲक्सेलरेशन किती आहे, 5 ×